नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक यही अगस्त 2025 टी किपरि रहिबो से विषय रे आज भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। मिथुन राशि मासिक राशिफल विषय रे जानिबा। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण को केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष में अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानक मध्यरु किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे भिडियोर शेष में आलोचना करिबा। तो सेथिपाई जदि आपण मानकर मिथुन राशि होइथाए तो भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। तो मिथुन राशि राश्याधिपति हेउचंती बुध। तो बंधु माने एही अगस्त मास आरंभ रे आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे आलोचना करिबा। गुरु एवं शुक्र आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। केतु आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती। शनि आपणकर दशम रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होता है आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध। तो बुध आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। तो शनि मध्य आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। शुक्र मध्य आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। तो प्रमुख ग्रह मानकर स्थिति बहुत भल रहुची। तो स्वास्थ्य आपणकर बहुत भल रहिबो। तो आपणकर प्रथम भाव में गुरु एवं शुक्र थिबा कारणरू आपणक मध्यरे अधिक टैलेंट रहिबो। प्रत्येक समस्यार समाधान आपणक पाखरे मिलिबो। कारण आपणकर प्रथम भाव में दुई जण गुरु विराजमान अछंती। दैत गुरु शुक्र एवं देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती, जहा फल रे आपणक मध्यरे ज्ञान रहिबो। आपणकर मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो। आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी प्रकार समस्या देखादेव नाही। एपरिकी पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या लागि रहितिला तो से सब स्वास्थ्यगत समस्या दूर होई जिवो। आपण निजको हेल्दी अनुभव करिवे। तेणु आपणक मध्यरे ज्ञान अधिक रहिबा कारणरू आपणक मध्यको जेपरि अहंकार भाव न आसे सेथिप्रति आपण सतर्क रहिबा उचित। कारण अहंकार विनाशर मूल कारण होइथाए। एबे आसंतु जानि नेबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अगस्त 2025। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र। तो शुक्र आपणक कुंडलीर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। तो एही अगस्त मासरे आपणकर पाठ पढ़ा बहुत भल रहिबो। कारण आपणक राशिर अधिपति बुध द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। गुरु मध्य आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपण पाठ पढ़ा रिलेटेड जहाँ भी किसी डिसीजन नेबाकू चाहुचंती तो अगस्त मासटी निश्चिंत भाव में आपणक पई सर्वोत्तम रहिबो। तो आपनको पाठ पढ़ारे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। जदि पूर्वरु आपण पाठ पढ़ा रिलेटेड कोनोसी स्टेप नेबाकू चाहुतिले तो आपण आखि बुझी अगस्त मासरे ताहा करंतु। तो सेथिरे आपनको सफलता प्राप्ति हेबो। तो जदि आपण एही समय कोनोसी फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुतिले, एडमिशन नेबाकू चाहुतिले किंबा पाठ पढ़ा रिलेटेड आपण कोनोसी प्रकार परिवर्तन करबाकू चाहुतिले तो निश्चिंत भाव में आपण से सब करनियंतु। तो एही अगस्त मासरे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि, किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि
କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଆପଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରେ। କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବାହାର କରି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ରହିପାରନ୍ତି। ତ ବେଳେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ କେୟାର ନେବେ, ସେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ନେଚର ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜିଦିଆ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ 70% ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 30% ଆଗ୍ରେସନ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ପିତୃଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ପିତୃଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତରବରିଆ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ ରଖିବେ ବା ଡିସିପ୍ଲିନ ଭିତରେ ରଖିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡିଂ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏସବୁରେ ଯଦି ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି,
ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କର୍ମରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ବନିବେ, ନିଜର କାମରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେବ। ତ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ଶନିଦେବ କର୍ମକୁ ଅତି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କନସିଷ୍ଟାନ୍ସିକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଧାରାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭାବରେ ନିଜର କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜର କର୍ମକୁ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତାହା ପୁଣି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶିରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ବନିବେ। ତ ଯଦି 10 ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ନୁହେଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର